आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनकी लाइफ में बदलाव आया है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके विदेश यात्रा भी की है। हमने गाड़ियाँ भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ली हुई है। अब आपको लगेगा कि साबुन शैम्पू का और गाड़ियों का क्या लेना देना। तो मैं आपको बताऊँ, टीवी में जितने भी फिल्म स्टार आते हैं वो जो ये एडवर्टाइज करते हैं तो यह एडवर्टाइज से उनको पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो उससे वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो दुनिया घूमते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आपको दुनिया घूमने का मौका मिल सकता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये कंसेप्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। और बहुत सारे चेहरे नए लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि मैं अपने खुद के बिजनेस के साथ इसको एज अ पार्ट टाइम बिल्ड किया था। अब मैं इसको फुल टाइम रन कर रहा हूँ। एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन अभी पहली बार में आपको इसके सिर्फ प्रोडक्ट को समझना है कि प्रोडक्ट क्या है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाए गए, प्रोडक्ट का डेमो आपको क्यों दिखाया गया, तो उसका एक सिंपल सा कारण है क्योंकि हम लोग उसी प्रोडक्ट को यूज करने की आदी हैं जो प्रोडक्ट की टीवी में ऐड आती है। ટીવી જાહેરાત આવે એ પ્રોડક્ટ આપણને સમજમાં આવે, બાકી તો આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ માનતા જ નથી। ખાસ કરીને બહેનો, એમના ઘરમાં રાગ બકરી ચા વપરાતી હોય, તમે એમને દુનિયાની કોઈ પણ, ખાસ કરીને આપણા ભાઈઓ, કંઈ પણ તમે ચા ઉઠાઈને લઈ જાઓ કે ખાલી ઓફર જોઈ, તો બહેનો તરત કહે છે કે આ શું નવું લઈને આવ્યા। કેમ? કારણ કે વર્ષોથી એ કોઈ એક વસ્તુથી ટેવાયેલા છે, તો એ લોકો ક્યારે રેડી નથી થતા સામાનને બદલવા માટે। બીજું, આપણા દેશની અંદર આપણે ક્વોલિટી કોને માનીએ છીએ? हम क्वालिटी किसको मानेंगे? जिसकी टीवी में ऐड आती है वही अच्छी प्रोडक्ट्स है, जो टीवी में आती है वही ब्रांडेड है। आजकल अब मॉल का कल्चर, आप देखो, अब ज्यादातर लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम मॉल में वही प्रोडक्ट उठाते हैं जिसकी टीवी में ऐड आती है। हम वो प्रोडक्ट कभी नहीं लेते जो, और जिसकी ऐड नहीं आती उसको हम नॉन ब्रांडेड समझते हैं, मतलब उसको क्वालिटी नहीं आती या डुप्लीकेट समझते हैं। खैर, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करने का एक माइंडसेट होता है। तो ये सारी प्रोडक्ट तो टीवी में ऐड आती नहीं है, और जब टीवी में ऐड नहीं आती तो आप क्यों खरीदोगे? दूसरी बात, क्या हम बेचने आए हैं? तो नहीं, हम बेचने भी नहीं आए। तीसरा, आपको अगर कोई इस प्रोडक्ट के बारे में बात भी करेगा तो आप उसके ऊपर यकीन क्यों करेंगे? ये मीटिंग करने का पर्पस क्या है? आपको जिन जिन लोगों ने इस मीटिंग में बुलाया है वो चाहते तो आपको एक बार बताते, तो आप शर्म में एक बार तो ले लेने वाले थे। आया ना? इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी चीज शर्म में एक बार तो ले ही लेता है, चाहे आप कुछ भी लेकर आओ, पर शर्म में इंसान एक बार लेता है और समझ के हमेशा लेता है। तो शर्म में आपको देना था तो ये आपके घर पे ही देने थे, मीटिंग में कोई आपको बुलाता ही नहीं। पर यहाँ पे बुला के या तो ये डेमो करके हम आपसे ये साबित करना चाहते हैं कि क्यों आपको ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और टीवी में ऐड इसकी क्यों नहीं आती। खैर, तो इसके ऊपर अब क्यों नहीं आती उसकी बात मैं अभी करूंगा, और क्यों डेमो दिखाया वो मैंने आपको समझाया। क्योंकि आपको डेमो इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि आपके घर में जितने प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें जहर है, केमिकल है। वो जो साबुन का डेमो दिखाया, चाहे फिनाइल का डेमो दिखाया, चाहे कोई और प्रोडक्ट आपको दिखाए, है ना। तो हमारा मुख्य पर्पस ये था कि भाई सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जितना भी सामान यूज होता है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पाउडर, चाय, तेल, घी, मसाले, उसमें से 80% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे कहीं ना कहीं केमिकल है, और ये हम सब जानते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर कंपनी के, वो 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। वो 700 से ज्यादा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स बायोसेफ हैं, माने आप यूज करोगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। बायोडिग्रेडेबल है, माने आप यूज करने के बाद फेंकोगे तो पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। और तीसरा, अगर आपको अच्छे लगे और अगर आपने इसके बारे में किसी को बताया तो आपके घर पे पैसे भी आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारा मुख्य पर्पस क्या है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट बायोसेफ है, आपको नुकसान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या है। तो मैं आपको 2 फायदे बताऊंगा। यहाँ पे ज्योतिराम जी बता के गए थे कि हमारे मुख्य 3 उद्देश्य, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, घर के खर्चे को आधा करना और खर्चे में से आमदनी करना। तो आमदनी और प्रोडक्ट आपको क्या फायदा देगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा परिवर्तन। ये परिवर्तन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप परिवर्तन पे जाएंगे तो समीर मोदी जो एक मोदी ग्रुप के मालिक है, उसके बारे में ऑलरेडी ज्योतिराम जी बता चुके हैं। मोदी ग्रुप लगभग 80 साल से चल रहा है, 70,000 करोड़ की कंपनी है, 29,000 लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये कोई चुटमुट कंपनी नहीं है, ये मेंबर बनाने का कोई धंधा नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एनीवे, समीर मोदी जी का एक ही ड्रीम है, परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या? तो हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारी लाइफ में परिवर्तन, हमारी लाइफ में बदलाव। जिंदगी में આપણે જે लगातार એક જ ઘીસી-પીટી જિંદગી, સવારે ઉઠો, સાંજે ઘરે આવો, સૂઈ જાઓ, એ જ ચાલી આવે છે, લાઈફમાં કોઈ બદલાવ નથી આવતો। મારા એક મિત્ર છે સિનિયર, એક બહુ સરસ વાત કરે છે કે સામાન્ય કોમન માણસની જિંદગી આજના દેશમાં કેવી છે। તો એક ભાઈ હતો, પેટ્રોલ પંપ પર એક છોકરો ગયો, ભાઈ જોડે એક છોકરો ગયો, તો એને જઈને પૂછ્યું કે એક રિપોર્ટર આવ્યો તો પહેલા તમારું શું કહેવું છે, આ પેટ્રોલના ભાવ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે? કે સાહેબ આપણને કોઈ ફરક નથી પડતો। કે કેમ? કે પહેલા 50 નું પુરાવતા હતા ને અત્યારે 50 નું પુરાઈએ છે। સમજાય શું કહેવા શું માંગુ છું? તો કોમન મેનની લાઈફ કેવી છે, કોઈ ફરક જ નથી પડતો। પણ શું મોંઘવારી એના માટે અટકી છે ખરી? બીજો પ્રશ્ન, શું આપણી રૂટીન લાઈફ છે? નેક્સ્ટ કરજો સર। આપણી રૂટીન લાઈફ છે, શું રૂટીન લાઈફની અંદર આજની મોંઘવારીની અસર છે? ડેફિનેટલી છે। આજની તારીખમાં 100 લોકોના અગર અહીં પૂછવામાં આવે તો એમાંથી 90 લોકો એવા છે કે એમની જિંદગી લોન પર જઈ રહી છે। ખેડૂત છે, ત્યાં ક્રોપ લોન છે, દૂધ ભરવાવાળો છે, ત્યાં મંડળી લોન છે,
બરાબર. યંગસ્ટર છે જેની જોડે ક્રેડિટ કાર્ડની લોન છે, અગર બાઇક લાયા છે તો બાઇકની લોન છે, ગાડી છે તો ગાડીની લોન છે, ઘર બનાવ્યું તો ઘરની લોન છે, જિંદગી આખી લોન પર ચાલી રહી છે. હા કે ના? અને લોન પર ચાલનારી જિંદગી 90% લોકો મધ્યમ વર્ગ અથવા તો લોન, કારણ કે જે એકદમ રોડ પર રહે છે એને લોનની જરૂર નહીં, માંગે કોઈ આપવા જ નથી. લોન કોને મળે છે? તમને મને, જેના ખાતામાં 2-4 હજાર પડ્યા છે પણ એ લોન 2-4 લાખની લોન મળી જાય છે. અને લોન મળવાના કારણે હપ્તા ભરવામાં આખી જિંદગી ભરાઈ જાય. શું આ સોલ્યુશન છે? ના. સોલ્યુશન છે એક સારી ઇન્કમ કરવી કે જેના કારણે લોન લેવી જ ના પડે, સારી જિંદગી જીવી શકાય. એના માટે બિઝનેસ કરવો પડે. પણ જો બિઝનેસ કરવા જઈએ તો પૈસા લાગે, અને પૈસા લગે એવું નથી કે આપણે કોઈ પૈસા ના લગાવી શકીએ. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો છે જે સારા પૈસા, અરે ચલો સર પૈસા માની લો કે આપણી જોડે નથી તો બેંક બી લોન આપવા બેઠી છે, પણ લોન લઈને બિઝનેસ ચાલશે ની ગેરંટી શું? તો 21મી સદીમાં એક નવો વ્યવસાય આવ્યો છે કે જેમાં વગર રૂપિયા લગાએ તમે ઓનલાઈન તમારા મોબાઈલ, આ મોબાઈલ કે જે માત્ર અત્યારે આપણા અંગૂઠો ફેરવવાનું સાધન બની ગયું છે. આમ અંગૂઠો ફેરવીએ છે ને આખો દિવસ આપણે બધા ફેસબુક ને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, આ અંગૂઠા છાપ આપણને બનાવી રહ્યો છે. એ જ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી અને તમે હવે પૈસા પણ કમાઈ શકો છો પૈસા લગાયા વગર. હવે આપણને એમ લાગે કે મોબાઈલ પૈસા કઈ રીતે કમાઈને આપે? તો સિમ્પલ છે કે 21મી સદીનો ગ્રાહક દુકાનમાં છે જ નહીં. તમારામાંથી કોઈ વેપારી હોય તો તમે જોજો, અથવા તમારા વેપારી મિત્રો હોય તમે બજારમાં જશો ને તમે વાત કરશો ને એટલે કે કેમ આવું કે યાર બહુ મંદી છે હમણાંથી, તો ગ્રાહક બજારમાં દેખાતા જ નહીં. અને દર સાલ કસ્ટમર એવું જ કહે છે ગઈ સાલ જેવું રહ્યું જ નથી. ઇવન લગનની સીઝન આવે તો કે ગ્રાહક દેખાતો નથી. ખબર ગ્રાહક કેમ બજારમાં નથી દેખાતો? કોઈ મંદી નથી, મંદી કરતા બી વધારે ખર્ચ ગ્રાહક કરી રહ્યો છે, પણ ગ્રાહક હવે બજારમાં નથી જતો. ગ્રાહકને બજાર ઘરમાં આવી ગયું છે. અને બજાર ક્યાં છે? એમેઝોન, સ્નેપડીલ, ફ્લિપકાર્ટ, ઝોમેટો, સ્વિગી, રાઈટ ઓર રોંગ? તો બજાર ક્યાં આવી ગયું છે? મોબાઈલમાં. મતલબ ગ્રાહક બજારમાં નથી, ગ્રાહક હવે મોબાઈલમાં છે. આજની તારીખમાં તમે જો લોકો નાની રીલ બનાવીને પ્રોડક્ટ વેચે છે, એનો મતલબ શું થઈ ગયો? ગ્રાહક હવે બજારમાં નથી, મોબાઈલમાં છે. તો હવે જો સમય સાથે તમને અમે એક એવો બિઝનેસ બતાવીએ જે આખી દુનિયાના, આપણા ભારતની જ વાત કરીએ 140 કરોડ, એમાં 40 કરોડ કાઢી નાખીએ નાના મોટાને, 100 કરોડ લોકો જો દિવસના 2 થી 4 કલાક આ બજારમાં ફરવા આવે છે. અગર આ બજારમાં તમારી દુકાન હોય તો, અને દુકાનના પૈસા ના લગાવવાના હોય તો હું તમને આજે અમે જે વાત કરવા જઈએ છીએ કે આ એવી બજાર છે જે તમારા મોબાઈલમાં તમે ચાલુ કરી શકશો. આ એવી દુકાન છે જેમાં પૈસા નહીં લગાવવા પડે. સમજવા તૈયાર? મેં પ્રારંભિક વાત કરી એનાથી આઈડિયા આવી ગયો હું શું કહેવા માંગુ છું, રાઈટ? તો હું તમને એક એવી દુકાન બતાવું છું જે મોબાઈલમાં તમે ચાલુ કરી શકશો, જ્યાં 100 કરોડ લોકો રોજ 3 થી 4 કલાક આંટો મારવા આવે છે અને તમે જાઓ છો, હે ને? તો સમજીએ દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સપના છે, મોટું ઘર હોય, એક સારી લાઈફસ્ટાઈલ હોય, એક સારામાં સારી કાર હોય, માન સન્માન હોય, ઇજ્જત શોહરત, આ બધું દરેકના જીવનમાં ઈચ્છા છે. પણ આપણી પરિસ્થિતિ એવી છે, સપના તો બહુ દૂરની વાત છે, હાલ તો જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની વાત છે. સપના તો પછી જોઈશું, હે ને? તો જરૂરિયાત પર વાત કરીએ તો 2 પ્રકારના લોકો છે આ દુનિયામાં. કન્સેપ્ટને સમજો. 2 પ્રકારના, પહેલા છે એમ્પ્લોય, નોકરી કરનારા, બીજા છે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ. આ બંને લોકો હંમેશા જીવનની અંદર એટલા જ પૈસા કમાઈ શકે જેનાથી ઘર ચાલે. દુનિયામાં 2 કેટેગરીના લોકો છે. 90% જે આમ આદમી છે, બીજા 10% જે અનલિમિટેડ પૈસા કમાય છે. અહીં બેઠેલામાં બી આ જ વર્ગ આવશે અગર આપણે ગણીશું તો. કેમ? કારણ કે એક છે એમ્પ્લોય, એટલે કે વર્કિંગ એક્ઝિક્યુટિવ, જે કામ કરે છે પૈસા કમાય છે. 10 કલાક નોકરી જાય, 10 કલાકના પૈસા મળે. આ હોટલ 10 કલાક ખુલી રહેશે, 10 કલાકના પૈસા આવશે. સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ, જેનો પોતાનો બિઝનેસ છે. પોતાનો બિઝનેસ હોય એવા લોકો પણ છે, પણ બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફરક છે. આ લોકો એટલા જ પૈસા કમાઈ શકે છે જેટલા એમના હાથ પગ ચાલે, ચાહે ગમે એટલો અમીર કેમ ના હોય. હાથ પગ બંધ, પૈસા બંધ. પણ દુનિયામાં જે અમીર લોકો છે એ 2 કેટેગરીના છે, એ છે ઇન્વેસ્ટર અને બિઝનેસ ઓનર. આ લોકો અનલિમિટેડ પૈસા કમાય છે. કેમ? કારણ કે ઇન્વેસ્ટ કરે છે પૈસા, એટલે પૈસા મલ્ટીપ્લાય થાય છે. અને બિઝનેસ ઓનર જે કંપની રન કરે છે, જે લોકોને હાયર કરે છે. મતલબ આ દુનિયામાં કામ કરનારો ક્યારેય અમીર નથી બનતો, પણ જે લોકો જોડે કામ કરાવડાવે છે ડેફિનેટલી અમીર બની શકે છે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ કેવી રીતે. આપણો કન્સેપ્ટ શું છે સમજી લો. ટ્રેડિશનલ માર્કેટથી તમને હું બજાર સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. તો બજાર પણ આપણા બિઝનેસનો ફરક શું છે? આપણી પ્રોડક્ટ તો તમને ખબર પડી ગઈ. હું તમને બજાર સમજાવું. 2 પ્રકારના બજાર છે માર્કેટમાં. આમ તો 3 છે, અહીંયા 2 બતાવ્યા છે, ત્રીજું હું મોરલી સમજાવી દઈશ. ટ્રેડિશનલ માર્કેટમાં તમે બધા બ્રશ કરો છો બેઠેલા બધા લોકો? નાતા બી હશો, ઘરે રસોઈ બી બનતી હશે, ઘરે 4-5 હજારનું કરિયાણું લાવતા હશો. આ 4-5 હજારનો સામાન અત્યારે તમે હું એઝ અ ગ્રાહક ક્યાંથી લાવીએ છીએ? નજીકની દુકાનમાંથી. દુકાનવાળો ક્યાંથી લાવે છે? કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જોડેથી, હોલસેલર જોડેથી. એ ક્યાંથી લાવે? C&M જોડેથી. એ ક્યાંથી લાવે? કંપની જોડેથી. કંપની કોઈ વસ્તુ 30-35 રૂપિયાના કોસ્ટિંગમાં વેચવા માટે મૂકે અને તમે ગ્રાહક તરીકે એને 100 રૂપિયામાં ખરીદો છો. હવે આ વચ્ચેનો જે 60 રૂપિયાનો તફાવત છે, પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? તો આ 60 રૂપિયા ક્યાં જાય છે? ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલમાં. એટલું જ નહીં, ટીવીમાં એક મહિલા આવીને અથવા એક ભાઈ આવીને એમ કે ભાઈ હું આ સાબુથી નવું છું, અથવા મારું ટોયલેટ આનાથી સાફ થાય છે, અથવા તો મારા કપડાં આનાથી ધોવાય છે. આ બધું જ કરવાના બી તો પૈસા થાય છે. હા યાના? તો તમે જે માર્કેટમાં કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદો છો 100 રૂપિયાની, એની એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ 30-35 રૂપિયા જ છે. પરંતુ 60% પૈસા તમારા મારા ઘરના આમાં વધારાના જઈ રહ્યા છે. હવે આના પછી એક નવો યુગ આવ્યો, ઓનલાઈન. તમે ઓનલાઈન કેમ જવા લાગ્યા? ઓનલાઈન વાળાએ બધા હટાવી દીધા.
લાઈક એમેઝોન છે, એમેઝોને શું કર્યું? એમેઝોન છે, કસ્ટમર છે, એને વચ્ચે કરીને સીધું આપ્યું, 5-10% સસ્તું આપ્યું. પણ એમેઝોન વાળો આપણા જેટલું સસ્તું કેમ નહીં આપી શકે? હું આપણી પછી વાત કરું. કેમ કે એની અંદર એડ તો આવે જ છે, એટલે એડનો ખર્ચો તો કરવો જ પડે, કારણ કે તમે બી એમેઝોનમાં એ જ પ્રોડક્ટ ખરીદો છો જેની ટીવી એડ આવે છે, એટલે એ ખર્ચો તેને લાગે જ છે. ત્રીજા નંબરની ઇન્ડસ્ટ્રી આવી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી. ભારતમાં કોઈ પણ વસ્તુ વેચવાની 3 ઇન્ડસ્ટ્રી છે. પહેલી ટ્રેડિશનલ ઇન્ડસ્ટ્રી, જેનાથી આપણે વાકેફ છે, બજારમાં દુકાનો છે. બીજી ઓનલાઈન ઈ કોમર્સ, અને ત્રીજી ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે ગ્રાહક જ રહેશો. ઓનલાઈન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે ગ્રાહક જ રહેશો. ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી જે હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું, ત્યાં તમે પાર્ટનર બની શકશો, તમારી દુકાન બી ખોલી શકશો. કેવી રીતે? આપણી કંપની પણ મોદી કેર પ્રોડક્ટ બનાવે છે, આ વચ્ચે ત્યાં બધા લોકોને હટાવી દે છે. તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માંગો તો તમને સીધી આપે છે, અને એડવર્ટાઇઝ કરવાની જવાબદારી છે તમને આપી દે છે. જે અત્યારે હું બોલી રહ્યો છું, હમણાં બેન ડેમો બતાવતા હતા, મતલબ એમણે કીધું કે અમારા શાહરુખ ખાને તમે જો, અમારા અક્ષય કુમારે તમે જો, અમારા હિરોઈન બી તમે જો, હીરો બી તમે જો, નમિતા બચ્ચને તમે જો, તમે બોલો, અને એ બોલવાના બધા પૈસા અમે તમને આપીશું. મતલબ ફિલ્મ સ્ટારના પૈસા નહીં આપીએ, અમે તમને આપીશું. રાઈટ? તો ફાયદો શું થશે આપણે આગળ સમજીએ. એ 50% ની જે બચત છે તમને મળશે. અને કેવી રીતે મળશે આ બિઝનેસ કરવામાં? તો સૌથી પહેલો ફાયદો આ બિઝનેસનો શું છે? કારણ કે આપણે વેપારની જ વાત કરીએ છીએ, જેને પૈસા કમાવા એની હું વાત કરી રહ્યો છું. પહેલો તો લો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોઈ છે જ નહીં. લો એટલા માટે 5-10 હજાર રૂપિયાનો સામાન લઈને તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, એ બી કમ્પલસરી નથી. લો રિસ્ક, જ્યાં પૈસા જ નથી લગાવ્યા ત્યાં રિસ્ક શું હોય? ત્રીજું, નો પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ રિક્વાયર્ડ. તમને કોઈ અનુભવ નહીં હોય તો ચાલશે. કેમ? કારણ કે અત્યારે જુઓ, જે અમે અનુભવી છે તમે શીખવાડી રહ્યા છે. ફોર્થ, નો પ્રીમાઇસિસ. કોઈ દુકાન, ગોડાઉન, શોરૂમ, માલ, માણસો, લાઇટ, બિલ કશું જ નહીં જોઈએ, કશાની જરૂરત નથી. બજાર ક્યાં છે? આપણા મોબાઈલમાં. રાઈટ? પાંચમું, નો મેન પાવર રિક્વાયર્ડ. કોઈ માણસો નોકરી રાખવાની જરૂર નથી. ડિજિટલ. પેસિવ ઇન્કમ. પેસિવ મતલબ તમે જે હાલ તમારી નોકરી, ધંધો, વેપાર, વ્યવસાય, ખેતી, હાઉસવાઈફ, વર્કિંગ પર્સન, તમે જે કરી રહ્યા હોય એને ડિસ્ટર્બ પણ નથી કરવાનું, અને તમારે તમારા મોબાઈલના જે 2 કલાક છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ટાઈમ ફ્રીડમ, સમયની આઝાદી છે. તમારી અનુકૂળતા ગમે ત્યારે કરો, તમારા માટે કોઈ લિમિટેશન નથી. અને લાસ્ટ, બિઝનેસ ફોર જનરેશન. આ એકમાત્ર એવો બિઝનેસ છે જે તમે વારસામાં પણ આપી શકો છો. મતલબ તમે તમારી નેક્સ્ટ જનરેશનને પણ આ બિઝનેસ તમે ગિફ્ટ આપી શકો છો. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઈઝી બિઝનેસ, કારણ કે આમાં પૈસા નથી લગાવ્યા. રાઈટ? કંપનીની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ સેલિંગ કંપની, એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન 1996. 1996 માં કંપની ચાલુ થયેલી, એટલે આજે 2025 છે. ઇટ હેઝ બીન 29 years. 29 વર્ષથી આ કંપની ચાલી રહી છે. સમીર મોદી, આટલાથી આ કંપનીની શરૂઆત થઈ હતી 1932 में गुजरमल मोदी जी. तो अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आप समझ सकते हो 1932 मतलब 83 ईयर्स. लगभग इसमें से कोई नहीं होगा जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा होगी, तब से ये कंपनी है. भारत में 2 ही इंसान ऐसे हैं जिनके नाम पे पूरे शहर है. एक जमशेदजी टाटा जिसके नाम पे टाटा नगर, और एक गुजरमल मोदी जिनके नाम पे मोदी नगर. अगर आप दिल्ली जाओगे तो पता चल जाएगा, वहाँ पे टाटा नगर और मोदी नगर बड़े बड़े 2 जिले हैं दिल्ली के अंदर इंक्लूडेड. तो ये इतने बड़े लोग हैं, 29,000 लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं. मतलब आप समझ सकते हो बड़े जायंट कॉर्पोरेशन है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अभी समीर मोदी जी इसको संभाल रहे हैं. ये उसका कुछ हिसाब है. यहाँ पे 1800 करोड़ का कंपनी का सेल है. अगर लाखों में बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलर 4 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर है. अगर आप इसको सीक्वेंस में जाएंगे तो लगभग हर रोज यहाँ पे 5 से 7 हजार लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं. और इसके अगर टाउन जाए तो 10,000 से ज्यादा शहरों में इसका बिजनेस चल रहा है. ये कंपनी की कुछ अलग अलग रेंज है जो आपको दिख रही है. यहाँ पे नाम दिए तो हम इस पे नहीं जाते, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर इसकी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो अभी स्पेशल लॉन्च हुई है, सेफ सिप, जिसकी मैं आपको लाइव फोटो भी दिखाऊंगा. ये जो हमारा प्रोडक्ट है सेफ सिप, आज की तारीख में भारत सबसे ज्यादा मोटापे वाला देश बन चुका है. आप देखो अभी आपकी जितनी भी सिविल हॉस्पिटल है, या तो अगर आप में से कोई भी अगर मेडिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो है उसमें अगर नौकरी कर रहा है, तो सबको एक सर्वे करने का काम दिया गया है कि आपके गांव में, आपके शहर में कितने मोटे लोग हैं, ओबेसिटी किसकी ज्यादा. नरेंद्र मोदी जी का अभी वीडियो आ रहा है कि भारत आज सबसे ज्यादा डायबिटिक, बीपी, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में हैं, और वो बढ़ते जा रहे हैं. क्यों? 3 कारण. पहला, एक हमारा पेस्टिसाइड इतने हद पे डाला जाता है कि हमारा खाना पूरा केमिकल वाला बन चुका है. दूसरा, फास्ट फूड, जंक फूड एंड वो जो प्री फूड, जो अपने गुजराती में कहिए तो पડીકા જે બધા લોકો ખાય છે, तो इट्स अ वेरी हाईली केमिकल प्रोडक्ट. અને ચોથા, तीसरे नंबर की हमारी लाइफस्टाइल. कोई वर्कआउट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, पैसा कमाना हमने सीख लिया पर शरीर को फिट रखना सब भूल गए. आज 70%, अगर इसमें से भी रिपोर्ट निकाला जाए तो 70% लोग ऐसे निकलेंगे जिनके बॉडी के अंदर विजरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा निकलेगा. अब इसको साइंस में भी नहीं जाते, सरल लैंग्वेज में बोलूं तो उनके अंदर हार्ट अटैक या डायबिटीज के चांसेस डेफिनेटली होंगे, और कुछ को तो होगा भी. चलिए खैर, उस पर बात पर नहीं जाते. तो दुनिया की 90% बीमारियों का कारण है वजन. और भारत का मार्केट, आप गूगल सर्च करिएगा, जितने भी स्मार्टफोन रखते हैं, भारत में हर साल, पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोगों ने खर्च किया है वजन कम करने के लिए. तो अगर आप एक व्यापारी हो और व्यापारी बनना चाहते हो, और अगर आपको बिजनेस करना है तो कौन सी प्रोडक्ट का करना चाहिए?
जिसका टर्नओवर ज्यादा हो। तो आज भारत में सबसे ज्यादा टर्नओवर 3 प्रोडक्ट पे होता है। पहला, खाने की होटल बनाओ अच्छी, फास्ट फूड, वो धंधा बहुत अच्छा चलता है। फिर दूसरा, दवाइयां बनाओ, क्योंकि वो खाने के बाद वो बीमार होने वाले हैं, तो उसी दवाइयों से उनको ठीक करो। तो आप देखो, आपके ये बनासकांठा में तो जितने दुकानें नहीं है उतने अस्पताल है ना। इतने अस्पताल पालनपुर से इस तरफ आओ ना, इतने हॉस्पिटल मैंने गुजरात में कहीं नहीं देखे जितने पालनपुर से इस तरफ आते हैं। क्यों? लोगों को एक ही चीज समझ में आती है, खाओ पियो और बीमार हो और अस्पताल चले जाओ। तो ये लॉजिक आज की तारीख में 2 ही धंधे अच्छे चलते हैं, एक खाने का और दूसरा बीमार होने के, हॉस्पिटल में जाने का। तो ये 2 बिजनेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो हम एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। महीने में 3 से 7 केजी वजन, महीने में 3 से 7 केजी वजन हम कम कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल फॉर्म में, किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट के बिना। और अब तक हम कई सारे लोगों को कर चुके हैं, मैं आपको 5-10 टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा, पर अभी आगे बढ़ते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा। 750 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है। हमारे पास क्या नहीं है वो मैं बोल देता हूं। एक गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है और अनाज नहीं है। ગોળ નથી, ખાંડ નથી, અનાજ નથી, બાકી બધું છે। ચોખા પણ છે, ડાયાબિટીક વાળા માટે અલગ ચોખા, આમ તો ડાયાબિટીસ વાળા ચોખા ના ખવાય, પણ આપણી પાસે ડાયાબિટીક માટે સ્પેશિયલ ચોખા છે જે ખાઈ શકે। તો ચોખા બી છે, તેલ બી છે, ઘી બી છે, સાબુ બી છે, શેમ્પુ છે, નાનું બાળક હોય તો બેબી ક્રીમ, બેબી ઓઇલ બી છે। તમે ખેડૂત છો તો ખેતીની પ્રોડક્ટ છે। તમારા શરીરમાં માથાના વાળથી લઈને પગના અંગૂઠા સુધી કોઈ પણ બીમારી હોય, ચાહે માઇગ્રેન હોય, થાઇરોઇડ હોય, ચાહે હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હોય, ચાહે બીપીનો હોય, ચાહે ડાયાબિટીસનો હોય, ચાહે સાંધાના દુખાવા હોય, ચાહે સ્કિન ડિઝીઝ હોય, ચાહે ઓર્ગન્સના કોઈ પણ ડિઝીઝ હોય, ચાહે લીવર હોય, ચાહે કિડની હોય, બધાના આપણી પાસે આયુર્વેદિક સપ્લિમેન્ટ છે। એવા સપ્લિમેન્ટ કે જેમાં પેરાલાઇઝ, લકવા થયેલા લોકો પણ ઠીક થયેલા છે, કેમ કે આયુર્વેદિક છે, રાઈટ। તો આપણી પાસે બહુ બધી પ્રોડક્ટ રેન્જ છે। આગળ વધીએ। આ પ્રોડક્ટથી ફાયદો શું થાય? હવે આપણે મુખ્ય ટોપિક પર આવી જઈએ, ત્રીજા નંબરના। પહેલું મેં તમને બતાવ્યું કેમિકલ ફ્રી પ્રોડક્ટ, બીજા નંબરે બતાવ્યું કે આ બિઝનેસ શું છે, ત્રીજું આ વાપરવાથી ફાયદો શું થઈ શકે। આ એક ચાર્ટ છે, સિમ્પલી હું એક એક વાર સમજાવી છે, તમને આઈડિયા આવી જશે। શું નામ છે સાહેબ આપનું? તારસીભાઈ। સાહેબ એક સિમ્પલ પ્રશ્ન પૂછું કે આજની તારીખમાં આપણા ઘરમાં આ બધી જ વસ્તુની જરૂર પડે, સાબુ, શેમ્પૂ, ટૂથપેસ્ટ, પાવડર, ચા, તેલ, મસાલા, તો મહિને કેટલા રૂપિયાનો ઘર ખર્ચ થાય અગર 4-5-6 જણનો પરિવાર હોય તો? 5-6 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થાય। સીધી વસ્તુ, સામાન્ય વાત છે આજની મોંઘવારી। સાહેબ આ 5000 નો સામાન અગર તમે કોઈ પણ દુકાનમાંથી લાવો, તમે જ્યાં રહેતા હોય ની આજુબાજુ સોસાયટી કે ગામ, તો તમે જો અગર બાજુની દુકાનમાંથી ખરીદો કયા ભાવે મળે? એમઆરપી પર જ મળશે, હા કે ના? અગર તમે અહીં થરાદમાં કોઈ મોલમાં જશો તો મોલ વાળો તમને 5-4% ડિસ્કાઉન્ટ આપશે, પણ અગર તમે આ જ સામાન એના કરતા 100 ગણો સારો, પ્રાઇસમાં સેમ, ક્વોલિટી 100 ગણી સારી, સંપૂર્ણ ભારતીય, અગર હું તમને એમઆરપી થી 25 થી 33% સસ્તો આપું તો ક્યાંથી લેવાય સામાન? અહીંથી લેવાય, ક્યાંથી લેવાય? અહીંથી લેવાય એવરેજ 30%। મતલબ એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું, માની લો કે 100 રૂપિયાની વસ્તુ છે તો તમને 70 રૂપિયા મળે, જે બજારમાં 100 રૂપિયા જ આપો છો, તો ફાયદાની વાત છે। બીજા નંબરની વાત છે ગિફ્ટ। તમે દુકાનમાં ગામમાંથી કોઈ સામાન ખરીદો તો ગિફ્ટમાં શું મળે? ફ્રીમાં કાંઈ નહીં। મોલમાં શું મળે? કાંઈ નહીં। આપણી વાત કરીએ, અગર 15 તારીખ પહેલા તમે ખરીદી કરો છો, 1000 રૂપિયાથી ઉપરનો સામાન ખરીદો, 100 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ ફ્રી, 2000 ની ખરીદો 200 ની ફ્રી, 5000 ની ખરીદો 500 ની ફ્રી। આજની તારીખમાં બહેનો શાકભાજી લે, 50 રૂપિયાની શાકભાજી લે, પણ જો એનો ઓલો 5 રૂપિયા દાણા મફત ન આપે ને તો મજા ન આવે। એને 50 રૂપિયાના શાકભાજીની ખુશી નથી, પણ એને 5 રૂપિયાના ઓલા મરચાં, દાણા, કોથમીર ન આપીને એનું દુઃખ છે। એનો મતલબ શું થયો? ફ્રી હંમેશા લોકોને ગમે છે। આપણી કંપનીમાં 1000 રૂપિયાનો સામાન તો ક્યારેક ટૂથપેસ્ટ ફ્રી મળશે, ક્યારેક ફેસ વોશ ફ્રી મળશે, ક્યારેક તમને ફેશિયલ કિટ ફ્રી મળશે, કાંઈ ને કાંઈ દર મહિને જે ઓફર હોય ફ્રી મળશે। ત્રીજા નંબરની વસ્તુ કેશબેક। તમે કાંઈ બી સામાન ખરીદો, બજારમાં તમારા એકાઉન્ટમાં કેટલા પૈસા આવે? કશું જ નહીં। આપણી વાત કરીએ, આપણે ત્યાંથી કોઈ બી સામાન ખરીદશો, એવરેજ 2 થી 6% તમે જે ખરીદ્યું એનું તમારા ખાતામાં દર મહિને 9 તારીખે જમા થાય છે। આપણે રાઉન્ડ ફિગર 50% ગણીએ તો તમે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો 30 + 10 40 + 5 કેટલા થયા? 45%। મતલબ તમે અગર 5000 રૂપિયાનો સામાન ખરીદો તો એના લગભગ 45%, એટલે લગભગ તમને 2200 રૂપિયા તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી ગયું। હજી આગળ જઈએ, ચોથા નંબરે લોયલ્ટી, વફાદારી। વર્ષોથી આપણા જોડેથી સામાન લઈએ, શું આપ્યું આપણે? પહેલા દિવાળી પર ઓલા કેલેન્ડર આપતા હતા, હવે તો એ નથી મળતું। આપણી વાત કરીએ, અગર આજ 5000 રૂપિયાનો સામાન તમે અહીંથી ખરીદો છો તો દુકાનમાંથી કાંઈ નહીં મળે, મોલમાંથી ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, પણ અગર આપણા ત્યાં વાત કરો તો 25%। 25% કેવી રીતે સમજાવું? તમે આ સામાન અગર દર મહિને તમારા ઘરે વાપરો છો, ક્યારેક 3000, ક્યારેક 4000, ક્યારેક 5000, જેવી તમારા ઘરની જરૂરિયાત, 6 મહિનાના અંતે તમારી જે એવરેજ આવે, માની લો 5000 જ એવરેજ આવી, તો તમારે 7મા મહિને આના સ્ટોર પર જવાનું। અહીંયા સ્ટોર આપણો થરાદમાં છે, બરાબર, બાજુ જાવ તો સાંચોરમાં છે, આ બાજુ જાવ તો મહેસાણા છે, એવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટોર હોય છે, ઓનલાઈન બી મગાવી શકો છો। તો તમે એના નજીકના કોઈ બી સ્ટોર પર જાઓ, 6 મહિનાની તમારી એવરેજ 5000 ની આવી તો 7મા મહિને તમારે સ્ટોર પર જવાનું અને તમને જે ગમતો હોય 5000 નો સામાન લઈને આવતું રહેવાનું। સરળ ભાષામાં કહું તો 6 મહિનાની ખરીદી પછી 7મા મહિનાનું કરિયાણું મફત છે। આવી કોઈ ઓફર થરાદમાં કોઈ મોલમાં? બીજું, 7મા મહિને ફ્રી મળે તો હવે તમે શું કરશો? આગલા મહિનેથી પછી પાછા દુકાનમાં જતા રહેશો કે અહીંથી જ લેશો? અહીંથી જ લેવાના।
સાહેબ તમે ફરીથી 6 મહિના કન્ટિન્યુ કરો એટલે 1 વર્ષ પૂરું કરો તો 13મા મહિને જે એવરેજ આવે 5000 ની એવરેજ આવી તેનું ડબલ એટલે કે 10000 નો સામાન ફ્રી. મતલબ 1 વર્ષમાં 3 મહિનાનું કરિયાણું ફ્રી. 12 મહિના ભાગ્યા 3 એટલે 3 ચોક 12 એટલે ચોથો હિસ્સો થયો અને 25% થયા. હવે તમે સાહેબ 5000 નો સામાન અગર મહિને ખરીદતા હોય તો 12 મહિને 60000 નું ટર્નઓવર થયું. આ મીટિંગમાં તમે ના આયા હોત, તમે આ પ્રોડક્ટ ના જોયું હોત, આ પ્લાન ન પણ જોયો હોત તોય 5000 નું સામાન ક્યાંથી તો લાવતા હતા? આપણે બધા લાવીએ છીએ. હું સરખું ઉદાહરણ આપું છું પણ બધાની વાત કરું છું. 60000 રૂપિયાના બદલામાં તમને આજ સુધી શું મળ્યું? અહીંથી ખાલી સામાન એમાં 80% કેમિકલ વાળો. આપણા ત્યાં તમને 60000 ના સામે શું મળશે? પહેલા તો 60000 ના 30% એટલે 18000 રૂપિયા એમઆરપી માં ઓછા. 60000 ના 10% એટલે 6000 રૂપિયાની ગિફ્ટ. 60000 ના 5% એટલે 3000 રૂપિયા એકાઉન્ટમાં અને 60000 ના 25% એટલે 15000 ની ફ્રી પ્રોડક્ટ. સાહેબ સરવાળો મારો તો 60000 ના 70% ડિસ્કાઉન્ટ મળે એટલે કે 60000 ની સામે 42000 રૂપિયાની બચત થાય. હવે શું કરાય? શું કરાય? દુકાન બદલાય? ફાયદો થાય? અહીંયા આવ્યા પછી બીજી દુકાનમાં જવાની જરૂર ખરી? હવે બીજો પ્રશ્ન, એવું તો નહીં હોય કે જે વસ્તુ બજારમાં 100 રૂપિયાની મળે એના 500 રૂપિયા કરીને ડિસ્કાઉન્ટ આપે. તો અગર તમને જે ભાવે બજારમાં મળતું હોય એ જ ભાવ હોય તો કઈ વાંધો ના આવે. અને ક્વોલિટી તો તમને લાઈવ ડેમો કરીને બતાવી એટલે માર્કેટ કહેવાની જરૂર નથી. તો માર્કેટ કરતા બી શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્ટ, માર્કેટ કરતા બી સારી પ્રોડક્ટ અને છતાં બી 70% ડિસ્કાઉન્ટ. અને આ 70% મેં 12 મહિને બતાવ્યું. ચલો આ 12 મહિનાની લોયલ્ટી છોડ દો તો પહેલા મહિને 50% પડે છે. તમે ખરીદશો એટલે 30% એ જ ટાઈમે તમને એમઆરપી ઓછા જ કરીને આપવામાં આવશે. 10% ગિફ્ટ એ વખતે જ આપી દેવામાં આવશે. 5% 9મી તારીખે એકાઉન્ટમાં આવશે. તોય મહિને 45% એટલે કે 50% ડિસ્કાઉન્ટ તો દર મહિને છે. મતલબ અગર તમે આમાંથી કોઈ પણ સામાન 1000 રૂપિયાનો ખરીદો છો તો તમને તો 500 રૂપિયામાં જ પડે છે. તો આપણાથી ના કોઈ સસ્તું આપી શકે ના સારું આપી શકે. અને દરજીભાઈ આટલું સસ્તું આપણને પડતું હોય અને એમાંય કેમિકલ વગરનું હોય તો આ વાત આપણે આજુબાજુમાં આપણા કાકા મામા ભાઈને કહેવાય કે ના કહેવાય? અને એ કહેવાના જો પૈસા મળતા હોય તો વાંધો શું છે? આ કહેવાથી શું મળે એના પર ખાલી 2 મિનિટ ફટફટ વાત કરીએ. હું લાંબુ ટાઈમ નહીં જઈએ. આમાં 10-12 પ્રકારની ઇન્કમ છે પણ આપણે એમાં નથી જતા. ખાલી કહેવાથી શું થાય વાત કરો. નેક્સ્ટ કરો સર. સેવિંગ ઓન કન્ઝમ્પશન પહેલી મેં વાત કરી કે તમારી બચત થશે. નેક્સ્ટ સર. નેક્સ્ટ આપણે સ્કીપ જ કરો. નેક્સ્ટ ઇન્કમ આવે. બરાબર. સૌથી પહેલું આની અંદર એક ડાયરેક્ટર બોનસ મળે છે. તમારું ટર્નઓવર મહિનાનું 60000 થી વધારાનું થાય તો તમને જે ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે એના સિવાય 7% ટર્નઓવરના કંપની તમને બીજા આપે. 60000 નું અગર તમારા મિત્રોનું ટર્નઓવર થાય તો. નેક્સ્ટ અહીંયા તમારું એટલું ટર્નઓવર થાય તો કંપની તમારું 2 વ્હીલર લેવા માટે, ખાસ કરીને બિઝનેસમાં મહિલાઓ બહુ જ એસોસિએટ થાય છે કારણ કે ઘર વપરાશનો ખર્ચો બહેનોનો જ કરવાનો છે. તો બહેનો જેટલું વિચારે બજારમાં લેવા એના કરતાં અહીંથી લો, ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, ઓફર મળશે, 2 બહેનપણીઓને કહીશ ને ખરીદ 4-5 રૂપિયા કમાવા મળશે. તો એ બહેનો માટે એમનું પોતાનું 2 વ્હીલર લેવા માટે ભાઈઓ બી લઈ શકે છે. એક એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે ખાલી તમારામાંથી જે ડાયરેક્ટર નથી તો હમણાં બનવાના છે તમને કહી દઉં. હવે ડાયરેક્ટર બોનસ ઉપર બી કંપની વ્હીકલ બોનસ આપવાની છે. મતલબ આ મહિનાનું જે પે આઉટ આવશે જે ડાયરેક્ટર મળીને બધાને વ્હીકલ બોનસ એડ થશે. મતલબ હવે તમે 2 વ્હીલર બી લઈ શકો છો. પેલું કાર લોકોને દૂર લાગે, 2 વ્હીલર દૂર ન લાગે શરૂઆતના સ્ટેજમાં. નેક્સ્ટ એના સિવાય નેશનલ ટ્રાવેલ બોનસ બી મળશે. મતલબ કોઈ પણ ડોમેસ્ટિક ટ્રીપ થશે, 60000 નું ટર્નઓવર તમારા એન્ટાયર ફેમિલીનું થતું હોય તો ડોમેસ્ટિક ટ્રીપ કંપનીની જે પણ થાય લાઈક ગોવા હોય, મનાલી હોય, શિમલા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ તો ડોમેસ્ટિક ટ્રીપમાં તમે આ ટ્રાવેલ ફંડ વાપરી દર વર્ષે કંપની તરફથી ફરવા બી જઈ શકશો. નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટર બોનસ ઇન્કમ બી મળે છે. આગળ જતા રહીએ. બરાબર. એના સિવાય આગળ આ બધા ટાઇટલ છે. પછી એના સિવાય લીડરશિપ બોનસ બી મળે. એક સારા લેવલ પર તમે જાઓ. નેક્સ્ટ એના પછી તમને વર્લ્ડ ટૂર ફંડ મળશે જ્યાં તમે 3 લોકો ડાયરેક્ટર બનાવો છો, 60,000 ના ટર્નઓવર કરતા શીખવાડો છો તો તમને કંપની એસીડી ટાઇટલ પર અહીંયા તમને ટ્રીપ આપે છે, સોરી ઈડી ટાઇટલ પર ટ્રીપ આપે છે અને એ છે તમને વર્લ્ડ ટૂર, તે દુનિયાના બીજા દેશોમાં ફરી શકો છો. 3 લોકોને તમે ક્વોલિફાઈડ કરો તો તમને કાર ફંડ મળે છે. અમારામાંથી ઘણા બધા લોકો કાર લઈ ચૂક્યા છે. અહીંયા 4-5 જણા બેઠેલા જેમણે આમાંથી કાર લઈ ગયેલી કંપની આપેલી. હોમ બોનસ હવે ખાલી 4 લોકો ડાયરેક્ટર બનાવો તમને હાઉસ ફંડ બી મળી જાય છે. માત્ર 4 લાખનો પ્લાન છે. બહુ સિમ્પલ પ્લાન છે. તો આની અંદર હું સિમ્પલી જતા હાલ મેં બિઝનેસ માટે એટલી બધી ડિસ્કસ એટલા માટે નથી કરી કે જે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યા છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ડિફરન્ટ. એના ઉપર આપણે વાત ન કરીએ. સિમ્પલ શબ્દોમાં સમજીએ તો એક વાક્યમાં કરવાનું શું? પહેલું દુકાન બદલો, બીજું સારી લાગત વાત કરો અને આટલું કરવાના જો 5 રૂપિયા મળતા હોય તો વાત કરવામાં જાય છે શું? આમાં કોઈ જ એવું કામ નથી કે આમાં તમારે કોઈ મેમ્બર બનાવવાના છે, સભ્ય બનાવવાના છે, ચેન બનાવવાની છે. ના, તમને સારું લાગ્યું તમે કોઈને રેફરન્સ આપો, તમારા રેફરન્સથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરશે, એની એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી કોઈ પણ ખરીદશે એને 5 રૂપિયા મળશે, તમને 2 રૂપિયા મળશે. that's it. તો આ તો આપણે આમે કરતા હોઈએ છીએ. કરવાનું શું? મોદી કેની એક એપ્લિકેશન છે એની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવાની. આ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી તમારી દુકાન ચાલુ થઈ ગઈ. જે સામાન તમારા માટે ખરીદશો એમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, તમારા પાસે કોઈ ખરીદશે તો વેપાર શું થેલો લઈ વેચવા જવાનું છે? ના, જોઈએ હોત તો હું જ આ બિઝનેસ બનાવું.
તો આ વેચવાનો બિઝનેસ નથી, માત્ર તમે સામાન વાપરો, સારી લાગે તમે રેકમેન્ડ કરો. અને આ જ પ્રોડક્ટના હું તમને થોડાક એક બે રિઝલ્ટ બતાવું. સર બેક કરો, ક્લોઝ કરો, ઉપર ક્લોઝ કરો. એક જ પ્રોડક્ટના રિઝલ્ટ ઉપર આપણે જોઈએ, બાકી તમે લોકો આયા ત્યારે વિડિયો ચાલુ જ હતા ઘણી બધી બીમારીઓના, પણ અહીં અમુક રિઝલ્ટ છે. આ આપણો પ્રોડક્ટ, આ કંપની આપણી પ્રોડક્ટ લગભગ આજથી 3-4 મહિના પહેલા ફેબ્રુઆરીમાં લોન્ચ કરી, છેલ્લા 2 જ મહિનાના રિઝલ્ટ છે. 6 kg 25 days, 25 દિવસમાં આ વ્યક્તિએ 6 kg વજન ઉતાર્યું છે. નેક્સ્ટ કરો સર. આપણી પાસે 10-15 પિક છે જે આપણે પોતાના છે. પેલા ક્યાં એરો છે, અહીંયા એક એરો છે નીચે. જો આ 7 kg 20 દિવસમાં, આ ભાઈ જોઈને તમને દેખાય જ છે બિફોર અને આફ્ટર. આ 20 દિવસમાં 7 kg વજન કમ કર્યો છે ભાઈએ. આવી રીતે ઘણા બધા છે, તમને પાછો બતાવી તમને આઈડિયા આવે કે આ પ્રોડક્ટ કેવી કામ કરે છે. અહીંયા ફોલ્ડર પર ઓકે, આના ઉપર સેવ આના ઉપર ક્લિક કરો, આના ઉપર ક્લિક કરો. લાવો ના હું ત્યાં કરતો તો બોલ ત્યાંથી બોલ દઈશ. તમે આ પિક જુઓ તો અહીંયા એપ્રોક્સ 7 kg and 2.5 inches લોસ. ખાલી વજન ઓછું નથી તો 2.5 inches મતલબ કમર. આ પેલા ભાઈ વ્હાઈટ શર્ટમાં છે એ વખતે એમનું પેટ જુઓ અને રેડ શર્ટમાં જ્યારે ઊભા છે ત્યારે જુઓ, બંને જણા. જાન્યુઆરી 2025 થી માર્ચ 2025, રાઈટ? હવે આ છે. એવી જ રીતે આપણે આ સેફ રિઝલ્ટ 87 kg માંથી 2.5 ઇંચ લોસ અને 7 કિલો વજન ઓછો કર્યો જાન્યુઆરી 2025 થી માર્ચ 2025. તમે અહીંયા મેઇન વસ્તુ તો આ જ જોવાનું, ભાઈઓ ખાસ જોજો, બરાબર? ડખા અહીંયા જ છે અને શું છે એ હું તમને બતાવીશ. તમને એમ લાગશે કે આપણને તો કંઈ તકલીફ નથી, આપણે હેલ્ધી છીએ, હું તમને એ બી બતાવું કે શું છે, બરાબર? એકચ્યુઅલી હું તમને આ વસ્તુ સમજાવું ને પહેલા આપણા શરીરમાં શું હોય છે ને વસ્તુ સમજાવું. મારે બતાવવું છે ને આ છે, આ સમજો. ડાયાબિટીસ, બીપી, હાર્ટ એટેક, આ કમરના દુખાવા, બહેનોના નસો પકડી જવી આ કેમ થાય છે? ખાલી એક જ પિક્ચરને સમજવાનું છે. આ હ્યુમન બોડી છે અને આ બોડીની અંદર તમને જે યલો દેખાય છે ને ફેટ છે. ફેટ એટલે કે ચરબી, સરળ ભાષામાં કહો તો આપણે ચરબી કહીશું, બરાબર? બે પ્રકારના ફેટ છે. એક સબક્યુટાનસ ફેટ, મતલબ આ રે આ બેલી ફેટ જેને કહેવાય, આપણા પેટના ભાગમાં જે રહે. આ બહુ જાજુ નુકસાન કરતા નથી, સારા તો નથી જ પણ નુકસાન નહીં કરતા બહુ. પણ સૌથી ખરાબ ફેટ છે જેનાથી હાર્ટ એટેક આવે છે, બ્રેન સ્ટ્રોક આવે છે, પેરાલિસિસ થઈ જાય છે, ડાયાબિટીસ થાય છે, બીપી. સાયલેન્ટ કરતો ને પેલા ફોન કરી લે. આ બધું શેના કારણે થાય છે? એ થાય છે વિસરલ ફેટના કારણે. વિસરલ ફેટ એટલે શું? આ શરીરના જે અંગો છે આપણા બોડીના, આ દરેક અંગોની વચ્ચે પણ ફેટ જમાવાનું ચાલુ થઈ જાય. અને ફેટ જમા થવાથી શું થાય એ સમજાવો. આ ફેટ જમા થયું, એક ઉદાહરણ આપો તમને આઈડિયા આવશે. તમે જો ઘણા બધા બહેનોને આપણે ડોક્ટર જોડે L1 ને L2 મણકો ખસી ગયો છે, ગાદી ખસી ગઈ છે, ડિસ્ક આગી પાછી થઈ જાય છે, રાત્રે સુવાય એટલે કોઈ પણ એક પગ આખો પકડાઈ જતો હોય, નસ પકડાઈ જતી હોય. આ થવાનું કારણ શું? એ ડોક્ટર જોડે જાય છે, ડોક્ટર એનો એક્સરે કરે, એક્સરે કરીને એવું કહે છે તમારે એક નસ દબાય છે. અને નસ દબાય છે એનું કોઈ સોલ્યુશન કોઈ જોડે હોતું નથી. ડોક્ટર ખાલી પેઇન કિલર આપે, નસ ઠીક કરવાનું કોઈ પાસે સાધન નહીં. હવે નસ દબાણી કેમ એ તો કોઈ કહેતું જ નથી. તો એનું રિયલ કારણ શું હું સમજાવું તમને. આ વિઝરલ ફેટ થયા હતા. આ જો આપણી વર્ટિબ્રા છે, મતલબ કરોડરજ્જુ. હવે જેમ તમે ગાડી કે બાઇકનું વાયરિંગ ક્યાં હોય? બાઇક છે એનું સ્ટીયરિંગ હોય તેનું વાયરિંગ એને પેરેલલ ચાલે. કાર હોય તો એની બોડી સાથે વાયરિંગ ચાલે. એમાં આપણા શરીરનું વાયરિંગ, આ ચેતાતંત્ર સોફ્ટવેરથી કનેક્ટ છે, ક્યાંથી થાય? તો બ્રેઇનમાંથી આ વાયરિંગ છે ને એ આ હાડકાની સાથે સાથે પેરેલલ ચાલે આપણું. હવે થાય છે શું? અહીંયા ફેટ થયું, આ ફેટ છે ચરબી. હવે ફેટ થશે ને એટલે ફેટ શું કરશે? આમ ધીમે ધીમે આ વાત તો જઈ નહીં શકે, ઓર્ગન છે એટલે શું કરશે? આવાજ જશે. આવાજ જશે એટલે મણકો જરાક અહીંયા ખસશે. આ ખસશે એટલે આના વચ્ચેની જે નસ છે આ નસ જરાક દબાય. આ નસ દબાય એટલે જે ભાગને લોહી પહોંચવાનું ત્યાં લોહી પહોંચતું નથી અને એના કારણે એ લોકો જ્યાં સુધી ઊભા હોય ત્યાં સુધી કંઈ ના થાય. જેવા પથારી સુવા માટે જશે ને દુખાવો ચાલુ થઈ જશે, કેમ કે નસ તરત પ્રેસ થશે, રાઈટ? આ થવાનું કારણ પણ ફેટ જ છે અને આનું ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર પાસે કોઈ સોલ્યુશન નથી. ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર જેટલું જ કે દવા લીધા રાખો અને કાં તો કે ઓપરેશન કરાવો. આ ઓપરેશન કરીને લોકો શું કરે? આ મણકો જે ખસ્યો હોય એ ઓપરેશનની ધક્કો મારી જગ્યા કરે, પણ એ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી, દુખાવા તો રહી જ જાય. તો આવી જ રીતે હાર્ટ એટેક આવે છે, શું છે? એ બી આ રીતે જ છે.
જે આપણા હાર્ટ અને બોડીનો જે ભાગ છે એની આજુબાજુ જે આ ફેટ થાય એ ફેટ એના ઉપર પ્રેશર કરે અને પ્રેશર કરે એના કારણે બધી બીમારીઓ આવે. તો પહેલું કે આપણને જ્યાં સુધી આપણું શરીર ઉપરથી જોઈએ ના આપણને શું તકલીફ છે પણ ઉપર કશું દેખાતું નથી. બાકી જો ખોલી જોવામાં આવે તો અંદર આ ડખો છે. એટલે હું તમને ડરાઈ નથી રહ્યો પણ સાચી વાસ્તવિકતાથી તો અવગત કરાઈ જ રહ્યો છું. તમે તમારી ગાડી ઉપરથી ગમે એટલી ધોઈ ચોખ્ખી કરી દો પણ એક વખત બોનેટ ખોલીને અંદર એન્જિન જુઓ ખબર પડે કારણ કે એન્જિન રોજ ધોવાતું નથી. એન્જિન પર ઓઇલ હશે, ધૂળે હશે, માટી હશે, કચરો હશે, બધું ગંદુ થયું હશે. રાઈટ ઓર રોંગ? કેમ? કારણ કે તમે રોજ એન્જિન ખોલીને નથી જોતા. રોજ શું જુઓ છો? ગાડીને બહારથી સાફ કરો છો. આપણું બોડી રોજ સાબુથી તો આપણે હવાર નહાન પીયા થાય ધોઈને ચોખ્ખું કરી નાખીએ છીએ પણ અંદરનું સોલ્યુશન શું છે? એ માત્ર આયુર્વેદ છે. અને આયુર્વેદ તરફ હવે જવું એ હું નથી કહી રહ્યો, આખી દુનિયા કહી રહી છે. જ્યારે ભારત એલોપેથી તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે આખી દુનિયા આયુર્વેદ તરફ આવી રહી છે. અને હવે તો તમે જોયું કેટલા બધા લોકો હવે તો ખુદ આપણા પ્રધાનમંત્રીથી લઈને સરકાર સુધી બધા કહી રહ્યા છે કે નાઉ વી શુડ ગો ફોર ધ નેચર. તો અમારો જે કન્સેપ્ટ, અમારો જે ઇન્ટરેસ્ટ એરિયા એ છે હેલ્ધી રખાય, સ્વસ્થ રખાય, ફિટ રખાય. જો તમારે આવી બધી બીમારીઓમાંથી બચવું હોય તો આપણી પ્રોડક્ટ એક બેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે અને આ પ્રોડક્ટ સાથે તમે બિઝનેસ કરી શકો છો. રાઈટ? બાકી બધું ઘણું બધું કહી શકાય પણ આપણે પ્રથમવાર છીએ એટલે જાજુ તરીકે કહેવાનો મતલબ નથી. 7 વર્ષની અંદર આ બિઝનેસ થકી લગભગ 1.25 કરોડ રૂપિયા, 1.34 લાખ રૂપિયા હું અહીંથી પાર્ટ ટાઈમમાં કમાયો છું. મતલબ હું એવું નહીં કહેતો કે બહુ મોટી રકમ છે પણ મહિને 2 લાખ રૂપિયા થયા. તમે અગર 7 મહિના ડિવાઈડ કરશો 84 મહિનામાં તો 84 મહિનામાં અગર એવરેજ મહિને 2 લાખ રૂપિયા આવતા હોય તો 2 લાખ રૂપિયા મોટી વાત નથી. પણ સવાલ એ છે કે વગર રૂપિયા લગાયા આવી ગયા છે. આમાં મેં પૈસા નથી લગાયા. રાઈટ? તો આ એક પાર્ટ ટાઈમ બીજું લોકોનું સારું કરીને આવ્યા છે. આ વેલા કેટલા એરિયા છે કે મારી ટીમમાં 5-7 લોકો બેઠા છે જેમાંથી કોઈ 1 લાખ, કોઈ 50,000, કોઈ 80,000 રૂપિયાથી મહિને કમાઈ રહ્યું છે. આજે અહીં 5 થી 7 લોકો બેઠા છે જેમણે આ કંપની અમને ફ્રી ગાડી આપી છે. ઘણા બધા લોકો આમાં 3 થી 4 એવા છે કે જે કંપની બધી ફોરેન જઈને આવેલા છે. કેદારજી છે, બલવંતરામજી છે, અમૃતભાઈ છે, જોતારામ છે, હું છું. બરાબર? તમારું બી આ મહિને ટૂર થઈ ગઈ શ્રીલંકાની. તમે તો જઈ બી રહ્યા છો હમણાં અઠવાડિયા. કઈ તારીખ છે તમારી? 4 તારીખે તમારા થરાદમાંથી બેન છે જે એને આપણે થાઈલેન્ડ ટ્રીપ છે ફોરેન કંપની તરફથી ફ્રી એમાં જઈ રહ્યા છે. સો આ બધા એચીવમેન્ટ છે. હવે નાતા તો પહેલાય હતા, નાવાનું પહેલાય ચાલતું હતું, કપડાં તો પહેલાય ધોવાતા હતા, વાસણ તો પહેલાય ધોવાતા હતા, ખેતી તો પહેલાય થતી હતી. પણ પહેલા જે સામાન લાવતા હતા એનાથી કોકના ઘરે પૈસા જતા હતા. આ સામાન આપણે પોતે વાપરીએ છીએ એટલે આપણા ઘરે પૈસા આવે છે. તો નિર્ણય તમારો છે. મારું લાસ્ટ વાક્ય છે, નિર્ણય તમારો છે કે આખી જિંદગી ગ્રાહક બનવું છે તો પછી આપણે વેપારી બનવું છે. જો ગ્રાહક બનવું હોય તો તમે જે કરો છો બેસ્ટ જ છે, લાગ્યા રહો. અને વેપારી બનવું હોય તો આથી બેસ્ટ કોઈ ઓપ્શન નહીં. જો મારી વસ્તુ ના સમજાય તો એક વખત ગૂગલ ઉપર રિલાયન્સ અથવા ટાટા ગ્રુપ આટલું લખીને ખાલી સર્ચ કરજો. તમે રિલાયન્સ ગ્રુપ લખશો તો 145 કંપનીઓના નામ દેખાશે. એ લોકો મરચું વેચે, મીઠું વેચે, હળદરે વેચે, કપડા વેચે, પેટ્રોલ વેચે, શેરે વેચે, બધું જમીને બધું વેચે છે. અને એક વ્યક્તિ મધ્યમ વર્ગીય પરિવારના વ્યક્તિને તમે એક રસ્તો બતાવો, મરવાનો ટાઈમ નથી. એની પાસે મરવાનો ટાઈમ નથી. એ લોકો એમને અમીર નહીં બન્યા. એ લોકો એટલા પણ અમીર બને છે કારણ કે એ લોકો દુનિયાના દરેક બિઝનેસનો સ્વીકાર કરે છે. અને મધ્યમ વર્ગીય વ્યક્તિ હંમેશા આખી જિંદગી એટલા લોન ઉપર જીવે છે કારણ કે એને જ્યારે બી કોઈ તક મળે તો એ પહેલા વિચારે છે, જોઉં છું, વિચારું છું, વિચારીને કહું. પણ ક્યાં 5 લાખ રોકવાના છે વિચારીને કહેવાનું? બ્રશ જ કરવાનું છે, બ્રશ કરવાનું શું વિચારવાનું? અહીંથી લેતા હતા, અહીંથી લો. રાઈટ? સો લાઈફ ઇઝ યોર, ચોઇસ ઇઝ યોર. અહીંયા 2-5 મિત્રો આપણા અહીંયા છે, આપણા લોકલ છે જે સફળ છે. એટલે 1-1 મિનિટ આપણે એમને પણ સાંભળીશું પણ અહીંયા મારું વક્તવ્ય અહીંયા પૂરું કરું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.